Thank you, Dr. Deepamala. It's up to Dr. Jose Isaac sir to moderate Sir, you today's session. are now host. Welcome, Dr. Jose Isaac sir. Thank you, Dr. Dhanesh. Dr. Nayak arrived or not? Not yet joined. Yeah. Yes. He's whether sir has joined in a different name or no. Last time sir joined in the name itself. Yeah. Sahani sir. Before that. I'm able to listen to you, sir. Yes, sir. Please, sir. Yes, sir. Please call Naik sir. Sir has not joined. Naik sir has not joined, sir. Sir, you are the host now, sir. Yes, sir. Yes, sir. But Naik Dr. sir. Nayak has not come. I'm calling him, sir. I'm calling him. Okay, sir. During our last session, during celebration, Naik sir has presented a beautiful session. And Jose sir was supposed to moderate during the session, but unfortunately, I was not aware of that, their connection at that time. They were good friends, and they both worked together at the CCH. Now it is National Homeopathy Council. National Council for Homeopathy. Yes, sir. National Council for Homeopathy. Oh, Jose sir, what is the basic difference between those time and the present time? That was more a democratically elected body representing the teachers, then the college medical officers, and it took care in a way of all these sectors of homeopathy. But things have changed now. Things has to change also. New things are coming up. Even the Indian Medical Council, Dental Council, Ayurvedic Council, everywhere the changes has come. And then government came in 2014. Sir, there is no power for him. There is no electricity. So his line is also not there. So he's finding. So in meanwhile, I think you can, Dr. Jose is capable enough to speak on his behalf. Yes. Dr. Joseph sir can let me introduce. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 507th day of continuous webinar conducted by International for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. Naik sir, but unfortunately, sir has not joined it. Till then, his arrival, we are waiting for his session, but let us have a talk session from Dr. Jose Isaac sir. What topic? As you all know that Dr. Jose Isaac sir was the former professor at Department of Practice of Medicine at Trivandrum Homeopathic Medical College, and is a person who teaches doctors from other side, that is the postgraduate doctors from allopathic side, and the doctor is treating homeopathy, teaching homeopathy in different part of the world, and they are making different conferences also. Even in India, at Kovalam, Kerala, he has a very good school to teach them in a beautiful way. And so we proudly welcome Joseph sir to stay a few. Maybe I have heard that in February 15th, there is an international conference hosted by Dr. Sahani sir in Patna. So maybe he will be able to give us some insight into the whole program and invite our esteemed doctors. Sahani sir is here or not? You want to give me the program? Yeah. You know better than me about the Patna program.
because Dr. Jose is also very actively participating here. And but today some slight change is there, Dr. Jose. Ah, 15th, 16th will not be there because the all that we have applied for, they have put us for the 22nd and 23rd. Just oh. 1 week ahead it will happen. I was just going to, I was trying to communicate to you, but somehow or other I started this session. Okay. So So what is now the theme of the conference, sir? What is the theme? arranging the Dr. Jose is arranging the international speakers, and he has already finalized 4 speakers. Besides that, we will have the session on National Commission of Homeopathy, represented by Dr. Anil Khurana sir. Session on Central Council for Research in Homeopathy, that will be represented by Dr. Subhash Kaushik, and National Institute of Homeopathy. And they have already collaborated. Beside it, there are many organizations all over the world, including Dr. Joe's organization, Dr. Sajid Kudiyat organizations, then Philippines, and then Malaysia, Malaysia Cyber Jaya University. They are collaborating with us. So I hope that this is going to be a very grand success, because this is, and our enthusiasm is that it is, and I am especially emotional at this moment because it is associated with my father's 100th birth anniversary. So I hope we all will meet together at Patna, and we'll have the sessions. Dr. Jose, I am very much thankful to you for supporting us with all your efforts. So we hope that the president of the American Institute of Homeopathy will be there. Yeah, you told me, sir. You told me, sir. Yeah. Then one doctor from Canada, she is teaching in the Homeopathy College in Toronto. Then we have one doctor from Italy. She is a allopathic doctor who studied under Vitolkas and myself, and now practicing homeopathy. Then we have another one from the Friendship University, Moscow, a professor. She's also an allopathic doctor turned homeopath. And so she also will be participating in it. You have a galaxy of leading doctors from different parts of the globe, especially America, Canada, Russia, Italy. So I hope that this conference will be a grand success, because the participation is so huge, and I think that will help us to rejuvenate homeopathy to an excellence level. That's what we want now. Because in these few years, in the last years, in the last 2 decades, homeopathy has grown up much, but still it was when Ifph came that we could bring in all the doctors around the world, around the homeopaths around the world, to one platform and to unitedly present things in a proper way. I think that will enhance the status of homeopathy, as well as that will rejuvenate the homeopaths in the practice. Sir, then another from the our Indian stalwarts like Dr. Dinesh Chauhan from Mumbai, Dr. Farooq Master, and then our Saji Kudiyat will also be presenting. These will be the special session. Then we will have the poster session also by the youngster scientist, where as well as some of the presentations by young scientists, especially the PGT. I think that will be for about 10 minutes each will be allotted to present themselves. So likewise, we are preparing and be very much aware about how it can be successful. So it is only the matter of time so that we see it. Nayak may not be
joining, because he says the electricity problem is there, and his son and others are there, and they are not able to connect with the network is also not there in the house. He just conveyed me. I think let us have a chat session where everybody can ask questions and can, that way. So we'll ask the participants, if anybody I wants think to ask any questions, they can ask the questions. Reader record, sir, is I there. think, yeah, I think any questions is there? Yes. Uh, Reader record, sir, can speak. I was supposed to ask one question to Dr. Nayak. That is why I joined. Because uh, that To me, always Your You are from question- the same family. That is the yes, problem. I was working along with them. But that, there are some difficulties while working under government. I was also about few time I was working in head office, so I can understand. But I was asking that this question that at the present protocol, and the most of the homeopaths are telling we must have a different protocol. That whether, what about his opinion? I was supposed to ask whether you can, if you are satisfied with the present protocol from the CCRH, and what about your opinion? That I like to ask the question back to you people. you are asking me, or you are asking Yes, your... asking you, Dr. Yosar, and others also who can understand this, they can participate. We can have a debate on that, because there are people, there is a body in the CCRH, they are deciding. There is an advisory committee board, they are deciding how that each and every, that this, there is a, Sagani sir and Josar may know, that they are deciding. So most of the us, when we are conducting to the discussion, we are telling that present this type of to the protocol must be changed according to the homeopathic this. What about your opinion? That I like to ask. Dr. Jose, I'm afraid Sorry, of sir. You are the senior person. to reply the question. I am quite afraid of, and careful with Dr. Sridhar Kurup sir. He's so, and this question is definitely very vital and to present on the current status, because I am what I see scenario. The CCRH is basically in publicity of the publicizing the homeopathy and making it a popular system of the medicine. There are some strict adherence to the publications of the journals that what I observe from their activities. Then I am not aware of what science research they are conducting, because I'm not associated there with anyway. But I'm just getting the exposure through the scientific papers that are being published, and this seems to be the international standards, that I can say. And recently I saw one of the research officer from Ranchi. He's I think I just forget the name. He had published articles which was published in one of the Scopus peer review journal. So this is the things what they, and I was also, we have also invited some of the speakers to our platform, both in Hindi and English session, like our Harlin Kaur, she has also presented, and she's the present editor for the IJRH, and then Sweta Singh is also coming. And their presentations, what I see, it is methodical and research oriented. This is one thing. So one thing that I can say, definitely it is sending a message among the among the general mass practice, whether this homeopathy, if has to survive, it has to be
put and placed presented in a manner that every homeopath should prescribe in a scientific manner. This is one aspect, because I'm invited to deliver a lecture at Baroda this next month, and the topic given to me is the integrating traditions and innovation in homeopathy. Now you just see the traditions means how we are adhering to the principle, and then what innovations we have to make, and how much we can do. Can we make an innovation at the cost of the legacy and the principles that was given by our stalwarts, including Dr. Henneman? This is one of the basic questions and challenge, and how we can see that the past and future should get associated at one place. This is important things that we have. Maintaining the philosophy of organ and of medicines is very important, because we had one discussions I was going on while during the Central Council of Homeopathy creates my that whether the any need for the 7th edition of organum. These questions was raised somewhere sometimes else, and different people per se. Then one of the important things that Dr. Mahansi pointed that every comma cannot be changed. Not be changed, because it is such a it has been revised so many times during any time, and they are based on the nature's law, so it is very difficult. You cannot change, and if you make any change in that, that will simply finish the homeopathy. So this is important things that we have to keep in mind, and let's see. I think our CCRH will be also working like this. They used to have the different meetings. They used to have. I'm not so much not at all. I am associated with their way of functioning, but only what observations that I see. This is with me, sir. And now that Dr. Joseph can add many more things. See, I have a totally different, opinion about many things that's going on in the field of homeopathy. The basic thing is we are, most of our doctors are away from the basic principles of homeopathy. Why Hahnemann discovered homeopathy is because of the multiple medicine usage and everything. But now 90% of the people are using like. And another thing about research is, see, we must have our own parameters. Don't just copy the scientific, what they call scientific or their parameters. We must have, see, every system is different. Ayurveda, homeopathy, Siddha, Unani, every system is different. And they should have their own parameters in research and everything. For example, when we give a constitutional remedy, we cannot expect the things to come up one by one like that. But it will clear slowly. We are following the natural principles, natural laws of cure, and that we are stimulating the nature's law of cure to arrive at a cure. So basically what allopathy doing is suppression, palliation, or like a temporary relief. And here this is curative medicine. The curative medicine and the suppressive medicine should not have the same parameters. It should be different. That's what I think. Another important thing is why homeopathy is not accepted in a way we want. Before the nanotechnology came, there was no question, only up to Avogadro's principle. We had the medicine in it. Now we have up to the 200 potency. So maybe a new technology will come in future, or the present nanotechnology will develop to a certain extent that they will be able to explain the content of our medicines in the 1,000 potency or 10,000 potency like that. So what I am expecting is this, what we are doing now actually is just to have a scientific footing, or just to show the scientific world that homeopathy is scientific. But homeopathy is already scientific, and there are many things which has to be, researched in our own books, even Materia Medica, our own, therapeutic standards and everything.
there we have to go into more. We have to go into that field more. But and one thing is in homeopathy, standardization is not possible. Standardization is not possible in any alternative systems of medicine. Even Ayurveda also, standardization is not possible. They are also looking for the constitution, which they call the Prakriti. Like that, there are things which we have to understand. So what I think is medical research should be, and homeopathic research should be different. The parameters should be different. The goal should be different. And the basic thing is we have to produce more doctors who can, our own deficiencies are there in many fields. Even these lifestyle diseases, there is no cure. Only homeopathy can and alternative systems can cure it. But we are not getting enough support from the media or the government or the other scientific community. And that is one of the reasons why we are not accepted in as like a allopathic system. That has to come slowly. I think more and more when more countries, especially when something comes from a Western country, it is more accepted than things that are coming from the eastern part of the world. So there we have to concentrate more and let more and more people come to homeopathy, experience it. And for that, what we have to do is we have to show our merit in the treatment of different diseases, especially chronic diseases, because people are living until the age of 75, 80, and they are under a tablet from the age of 40. And 40 years, the next 40 years, they have to take the tablet in for all the chronic diseases. So that this is the area of homeopathy. I think we have to identify the area. Our specific area is the treatment of chronic diseases. I'm not saying that we are not good at acute diseases, but chronic diseases which cannot be cured with other systems of medicine, we must be able to cure, and then only we will get more and more acceptance. This is where we have to concentrate. Instead of that, the problem now is most of our people are trying to imitate allopathy. One disease, one medicine. If you have 5 diseases, 5 medicines. This is the way it's going on now. That should change. And we have to, because in the beginning it may not be possible, but I think now in India, we have a good governmental backup for homeopathy. And that should be used or utilized properly to go to the next step of excellence. For excellence, we have to go to the core of the homeopathy or to the real principles of homeopathy, because we had the difficulties. Now we have a more stronger than 2 decades back. But our institutions should come up in a way. In one of our books, it is written, as are our people, so are our institutions. So institutions and infrastructure should develop more, and on that basis we have to develop. I think Sridhara Kurup sir may be able to add on something on this area. I asked this question because I was working about more than 30 years in CCRH. Then when I went to several presentations, and in allopathic school also, I was supposed to present some of to the presentation in research protocols. Then I felt so difficult, because once I went into the one Vellore Medical College for a biostatic conference. There I was supposed to present a protocol that the scientist came from America, 3 or 4 PhDs in biostatics. Then he asked me to prepare a protocol. I prepare according to the knowledge received from to the CCRH. Then I gave to him, prepared different medicine, different potencies. He thrown it and asked me to make 1 or 2 medicines. We are having so many medicines. And one difficulty. Then I made into comparative between 2 medicines and same potency. That means lower potencies. Then he agreed. Then another difficulty I felt, that when research, there is a double-blind method, that when the patient is suffering, that we are giving placebos. Then how it can get, we may not get that relief.
then we will be in it, we will feel so difficult that according to the homeopathy, we must have to give that indicated medicine only, not a placebo, or a simple placebo will not give any relief. Then we will feel when the patient is suffering. These are some of the difficulties what I felt. That is why I asked this question. And also, some of the people who are listening here also, they have the opinion just like that of Joseph told, that that we must have a different type of approach. But in international, that the scientific committee may not accept. So I am in a dilemma. That is, I was supposed to ask Dr. Nayak sir to how, what his feelings. That is why I was supposed to ask, but that he is not present here. So I asked that we can have a discussion regarding that. If any other person have that any opinion, let them have their opinion also, what I feel. Otherwise, you can continue. That is why I asked this question. I am in a dilemma whether it is scientifically what the scientific advisory committee is following, that the protocol or a new protocol. Always that some of our members in the IUPH, they are telling it is not the correct way. We must have to change, just like that of Joseph told, just like that of, we must have to change like that. So I am in a dilemma. That is why I asked this question. Thank you. If anyone like to add or to ask, let them continue, because now about 30 minutes is over. Now another 30 minutes also there. So let the others can also to contribute something what I feel. If anyone wants, otherwise you can continue. I was listening to you, sir, and then also heard the concern of the Dr. Jose, that the whole scenario of the homeopathy, that what I feel, it is getting somewhat diverted toward the multiple medicines, especially the pharmaceuticals company. They are trying to impress upon the doctors about the patent medicines, multiple medications, and institutions are also not having the proper setup. And then, and this is what I can just, I just want to add here, that during my PhD presentations in Maharashtra Health Science University, my examiner was the pro-VC of the university, and he was a professor from the community medicines of the allopathic system of medicines. Then he saw my methodology, how I prescribe medicines, different medicines for the different patients. He said, how it can be? The questions was there. I said, it is, I said, in homeopathy, we have the individualized prescriptions. But he was not able to agree with me. Then I made him that, sir, well, if you can see the homeopathic principles, then you can understand. And he became so curious. He asked me to provide him some literatures. And I sent him some of the literatures, and he read it very carefully. And then he said, now I understand that your methodology has to be changed from the allopathic system of medicines to the homeopathic system of medicine. And he suggested me, now you take a protocol like that, case series study. You don't have to change in the thesis. You only have to put the cases in the case series method. And that I did, and I got my. So I'm mentioning this things only because these concepts are very much. It is not the allopathic practitioners who are asking, but go to the WhatsApp group, Facebook messages. The doctors, homeopathic doctors, they are asking, sir, what is the medicines for this disease, that disease? What I should prescribe for my headache? This is a question for the homeopathy. A homeopathy would ask, what medicine for head pain? So this why these questions are arising? Only I think they are not much ignorant. They are very much ignorant about, and they are not aware about what of the medicines are effective. And those who witness the things, witnessing is also very important things. At NIH you go. I have visited NIH several times, and whenever I go,
I spent about an hour and 2 hours at the OPD. And how prescribing patients and hundreds of the interns and MD students and the doctors, they were prescribing single medicines to each and every patient. And now that you can see that a student passing out or internship period, they see the patients are being prescribed single medicine, whether it will be possible for them to prescribe the 2 or more medicines than that. So once experience is very important. If you are not experienced, if you are not having the practical training during the learning period, it will be difficult for everyone to understand the philosophy of the homeopathy. Only because homeopathy cannot be explained on the theoretical basis. And the more theoretical student used to ask me, sir, why you are teaching the spirituality to us? Whether we are becoming a spiritual guru or a homeopath or a doctor. This was one of the questions raised by a student. And I answered, yeah, you are quite right, because you don't understand what way this homeopathy has to be studied. I say, we are treating the man. We are treating the man as a whole. So where is the man? And how you can know the man? How can then he understood, yes. And then we sought the Mathematica, where the medicines were described with the mental symptoms, physical symptoms, and other symptoms. So this we have to make them convincing. And you see, just imagine a student of 17 years age or 19 years of age joining the homeopathic college, and they are brought up in a materialistic world, and directly coming to understand about the vital principle. How they can assimilate these things, these phenomena. So our teaching methodology needs also considerations. I think it is not only. I'm very much thankful to Dr. Anil Khurana sir during his period that he tried to link and still also present also as an NCH president. He's trying to link the educations with the research. And I think this research-oriented education system will have a definite scenario in time to come. And this is a burning question Dr. for the time. Kalyan Sir wanted to say something. Please unmute Dr. Sir, can I leave, sir, Swaroop, with your permission, sir? Okay, sir. Okay. I have to leave because I have to. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. And Thank you very much for your valuable inputs. Thank you, sir. Anyone can contribute, or Somebody wrote here, Dr. Kalyan Swaroop wanted to say something. Please unmute him. Dr. Gurmat Sidba or Danesh can only to do it. Host or co-host can only do that. Dr. Dhanesh, please unmute. Hello. Yes. Hello, sir. Okay. I am audible, sir. Yes. Yes. Okay, sir. Sir, I have heard all the lecture by all. One decision I come in my mind, all the problem comes from due to the institution. My institution, homeopathic institution, is not going to doing the best work. Suppose a teacher is teaching the organon, but that teacher is not follow the organon. That teacher is not practice the homeopathic. How can get believed to that student? So there is problem. Teaching it, teacher are study the materia medica, but not doing the practice homeopathic. They are practice homeopathy, allopathic. So this is the basic problem. First you improve your institution, then you get homeopathic will be improved. Second thing, the problem is the basic problem comes the multiple prescription or the patent prescription. The problem is that the institution is not going to study the proper way of organon. If the student learn the organon, believe the organon, do by the organon, that a student will work like a single prescription. You see the NIH of Calcutta, at this time, all the students passing from the NIH,
doing the single prescription. How it possible? It's possible due to the training of the student. It's possible to the teaching of the teacher. So my request to all, first you from that platform, first avoid to all the chemists up to produce the patent medicine. I suppose we cannot say the company, but we can say to all the homeopaths, please believe on the dynamic medicine, practice on the dynamic medicine, never use the patent medicine, then homeopathic will go safe. The future will be homeopathic not so good, sir. Since I am losing long time, mostly the doctor is 75% doctor is going to the practice of the patent medicine because company is giving them more and more preference. Company is giving them more and more chance to the doctor to travel here and there, and give them more medicine. So this is the very big problem comes with the homeopathic science. So my request to all, please first avoid the patent medicine, and second, to improve the teaching improvement in the college, then homeopathic will be rise in the future and anywhere we live long life. Thank you, sir. It's a very vital and important point, which I think will be fulfilled in the next few decades. Because homeopathy is at different levels in different states, and in some states it is in the infantry stage. But at the same time, to prescribe single remedy is a very difficult thing to do. Unless and until they really understand the philosophy of homeopathy, they will not stick on to that. That's the problem. But now I think the youngsters are doing better and going for the real homeopathy, because only real homeopathy will survive finally, because we cannot imitate another system and go on like this for a long time. And regarding the research and all that, the problem is homeopathy is an individualistic method, not a standardized method. It's only standardization, this kind of research which allopathists are doing, we will be able to get something out of it. So it is not a standard system of medicine, it's an individualistic, individual medicine. And see, for example, a diabetic patient, we have 150 remedies or 300 remedies or 400 remedies for a diabetic patient, whereas they have only one remedy, that is the metformin. And this is the way it's going on. So the research which they are adopting, the methodology which they are adopting may not be good for the homeopathic research. So that's why I said we have to be the individualized research we have to do. Now, also one more thing is, in the whole world, we can see this slowly the medical field is turning towards the individualized medicine. That even the latest technology, they are trying to find out or to locate the gene for cancer, the gene for arthritis, gene for diabetes, like that. So that shows that the genes are different in every individual. So we have to change our methodology, and at the same time, we have to satisfy the scientific community. But I think with the present science, it is difficult because it is based on material science, not the other type of science. There are many things, like even, when people are asking for a, evidence-based medicine, what is the evidence for psychology, counseling? What is the evidence for yoga? There is no evidence. There are many things like that. Counseling. How can you say that because of your counseling, the patient is cured? You cannot say. Hello, sir. Everything is not possible in the evidence form. No, I think the science has to develop further. Sir, one thing I am telling to you, sir, suppose sugar is sweet, honey is sweet, mango is sweet, then anybody can say in the language, sweetness of the sweet, sweetness of the honey and sweetness of the mango can describe in the language, never can describe in the language. Only can say who eat the honey, only can say he eat the mango and eat the sugar, never can say by the language nature. That is a natural thing. So everything is not possible to do in the evidence form. No, I think when we are well ahead of the
present science and technology. That is the biggest problem. Maybe one day, when the science develops further, like in nanotechnology or some other technology, they may be able to explain the modus operandi of the homeopathic medicines. One thing I am also saying, sir, we say sun is rising on the east, but this is not true, sir. We falsely say sun is not rising and not down. Yeah. Only we see the sun in the east. So in case the sun is rising in this, but sun is not coming the rise or west. So this is the wrong way of the treatment, wrong way of the science to say everything produced in the scientific. We are true. Homeopathy is true. Do your work with the Hahnemannian principle. People always accept to you, sir. Anybody else want to add on something or make their comments? Feel free to Now 15 talk. minutes more is there. Doctor, Anyone I like want to ask you one question. Why they are using more than one medicine? Because they are not sure about they are not confident with one medicine. That is the only reason. If you are confident with one medicine, you will give only one. Then if you are not confident, you will think of two. If you are not confident with two, you will think of three. Like that it is there. This And is lack of knowledge. Lack of knowledge, and it is a little bit difficult in a way. Yeah. Sir, Guru sir, you want to add something more? for me? They're asking me. Yeah. Yes, because I was working in research for more than 30 years. That is why I'm asking this now. Because one day there is we must have to show scientific data and etc. Because I was appointed in Karnataka in a rural place. There we must have to give 5 medicine for disease wise. Diarrhea. One was Kurchi, that the other 4 is not remembering it. Is about 25, 30 years back. Then that one was Kurichi. Then some other 4 medicine I am not remembering. Then specific medicines, it was supposed to give only that much for diarrhea case. When an arsenic will come, how I can give a Kurichi only? A specific. I was having very difficult in those days. Because patient will not get improved. Then one way the scientific data, another way that it is homeopathic principle. I was in a dilemma, very difficult for me. Then I immediately requested to the transfer and I came back to the Udupi. It was in Dandeli in a jungle place. So it was too difficult for me to do it that way. So it is sometimes we will have, and nowadays the youngsters will ask one report and fibroid of uterus. What is the medicine? We are not treating the disease. We are treating the individual. So that is the difficulty. We cannot select a medicine for a disease. We can select a medicine for the patient, not to the disease. Only with the symptoms, which are the arsenic or the arsenic rust ox or bryonia, whatever it may be. Its symptoms, if we may get the similarity symptom, then only we can select. According to the disease wise, we cannot. We have no specific. Of course, we can give some up to the organ medicines. It will stimulate, of course, but it is not the correct curative medicine. It can palliate or it can temporarily give some relief or suppression. So it is not easy to practice. What I feel, it is not easy to practice true homeopathy. It needs so much experience and so much dedication, and that they work hard. Then only. I do not feel that 5 or 10 years is not sufficient. What happens? Usually a student will learn 5 years.
And after that, he will start 5 or 10 years directly, not having. Each one must have to have that some 3 or 4 years at least. If it is more, that is far better. We must have to train under some expert, then learn what it is, how it is, what is the potency. There is no book So regarding there is potency. another problem. Potency, repetition regarding posology and etc. Follow-ups and etc. We are not teaching in the institution in the beginning. Even in the, I was also in the, I passed in 71, 75 from to the Adrasramam College. There, after that, we must have to go for 6 years internship. 6 There, months. we must have to sit into the OPD, but this medical officer will not show how it is prescribing. We must have to see and find out. We will spend 6 months. There is very few people are there will show. Others will not show. We will sit, and when we will start, how we will get confidence? We may not get confidence. We will not get confidence. Even allopathy also, that they after MBBS they don't get confidence, but they are having a vigorous speciality branch. They will, even eye specialist will only treat for eye specialist for the 3 years. They will only put into the ward in the day and night, different duties. But here, what we are having, we are simply directing to the starting a clinic. There the failure. What I feel, we must have some certain training with some चल expert. रही खड़ी तो क्या 9:30 से 10:30 काहे चक्कर में रहती हो जब कुछ कर रही है तो बताओ ना तब तो हमरा से कुछ कुछ नहीं सुना So what So, I but feel the problem, time. It will take time to get confidence, because I have another about 10 to 15 experts I trained under them. So I got a chance. That is why I was able to prescribe, and still I cannot hear, sir, what you are talking. Your is muted. sir, I think the main problem is in the colleges. I was a teacher for 20 years. Then I left the college. Anyway, what I have seen is in the first year, students wanted to pass the anatomy and physiology. They study anatomy and physiology. Second year, they study pathology. Third year, they study the practice of medicine, gynecology, surgery. And the time they spend for studying homeopathy is very little, even 10% only of the total time for BHMS course. Then after that, in the OPDs, there are good OPDs and not so good. So this, at least if the student really wants, it's their attitude that works. Many people start from the very beginning with the single remedy practitioners. Some people slowly turn, because some of my PG students who came for post-graduation after practicing for 3 to 4 years, when they come, they are the best students, because they know the difficulties in practice. They know they wanted to make up or rejuvenate or renovate these things what they are doing. So such people, when they find single remedy working, they slowly change to that. Some people beginning, they are practicing with 4 or 5 remedies and then slowly turn to single remedy. I have seen all these things. But I think from the very beginning, if you stick on to the single remedy, you one day, maybe 5 years or 10 years, you will become an expert. Another important problem now we are facing is in abroad, in other countries, overseas, people are coming to homeopathy because they are attracted to the philosophy of homeopathy, and they know that the single remedy, minimum dose, everything, the potentization, all these things, and they get attracted to this system of medicine because they think that it is a curative system of medicine. I have doctors like cardiologists, neurologists, pediatricians as my students, who usually attend my regular lectures and everything. What they say is, see, we are allopathic doctors, and we sometimes do allopathy, sometimes homeopathy, but
If a patient really wants to be cured, we recommend them to take homeopathy because we know what will happen. No cure is possible in all the major chronic diseases. And this is the area of homeopathy. If we are also doing the same, what is the use of it? That is one of the reasons why Indian homeopathy is actually we are the leaders in the world in terms of number, in terms of government support, media support, other things. We are the leaders. But we can't see how many people are there to take our flag to other countries. Very few. The reason is this, because those who are coming, they have practiced allopathy for 10 to 20 years. And the average age group that are coming to study homeopathy is 45 years old. 45 years. That means they were practicing from the age of 25 to 45, 20 years they practiced allopathy. And then somehow they came to know about homeopathy and they got some books or something and they started reading it and got attracted to that. And because of the genuine interest, they are coming. So they want a different system and that a curative system. For that, they are coming to homeopathy. But the problem with India is how far we could satisfy them, or how far we could show them the classical real homeopathy. That is the problem. Sir, there are some homeopaths, not everyone, but there are at least few people they are doing real homeopathy. So Yes. there they can give training, and some government of India can open a institution for the outsiders. They will come and stay. Sir, my question is this. Nowhere in any of our textbooks recommended by the CCH or NCH, you will find more than one remedy or multiple remedy. We always, in all the books we recommend for the BHMS, the only single remedy. Then how it came? Whose fault is this? This is not the fault of homeopathy, it is the fault of the people who are using or practicing homeopathy. And that how can we change? In the syllabus, in the syllabus for BHMS MD course, nowhere it is written that you can give two remedies. Everywhere it is written single remedy. But still, people are doing it. This is the situation now. So it is not the problem with the syllabus. It is not the problem with the curriculum. It is the problem with the teachers and the practitioners. But there are few people who are single remedy prescribers. All the leading doctors, even you also know, in Kerala, all the main leading doctors were, single remedy prescribers. And more than that, don't feel bad. There are few people, they are mixing the medicine and giving. That is worse than that, everything. Yeah. I know so many people they are doing. Nobody knows what is the action of that. They may know, if suppose aggravation, or even it is cured, which medicine acted and how it is cured, what they know. They don't get any confidence at all. Nobody knows the action of that mixture. Mister. They are telling, then I asked them, why you are doing? They are telling, getting good action. We are getting very good action, result. We are bothered about the result, not the other things, what they are telling. So slowly it will change, what I feel, because that's what we want. Multiple diseases are coming. They are not having the real medicine for multiple diseases. So we must have to take the totality of symptom and treat the patient, not the disease. That day will come, that day homeopathy will be more popular, what I feel so. Slowly we will reach that goal. Even the people who are in outside India, they are against with these theories. They may come for that and they will change their mind. And one day, maybe today or tomorrow, we cannot, at least tomorrow or the after tomorrow,
in future, definitely homeopathy will flourish because that is the truth. That is why it will remain. No, It will not fail. the growth of homeopathy in the last 100 years, we can see a lot of difference. Sir, I saw that last 50 years. Yeah. I am in 71, 75 batch. Now it is the going to be 2025. It is 24 is going to over. So that last about more than 48 years that I saw so much development happened. Yeah. And definitely it will improve. Of course, if it is useful, no one cannot remove homeopathy from this world if it is useful. If it is useless, definitely it will vanish. That is the thing. Even that in the Ayurveda, there are Charaka and Sushruta were able to do the surgery with the simple that our Ayurvedic medicines and etc. Where it went, where it is. No, even the stalwarts in allopathy, and the fag end of their career, or by the evening of their career, they turn to other systems. Dr. Vellithan, Dr. B.M. Hegde. So such people who are the leading allopathic doctors at the end of the last phase of their life, they were supporters of alternate systems of medicine. Okay, sir. That's a very good session indeed. And now I invite Dr. Kalyan Singh to say, Dr. Kalyan Swarup to say, vote of thanks to the session, sir. Okay, sir. I am audible. Yes, yes. Yes, yes. Many thanks to Dr. Joseph, sir, Dr. Krupp, sir, and Dr. Sani, sir, and all together, which is attended here. Very nice session delivered by the all, sir. Thank you very much. Time is over, sir. And always come in that this type of decision is more important according to the except the lectures. Lecture is not so important. Just like we should discuss how the homeopathic develop. Thank you, sir. All to all. Thank you, sir. Yes. Thank you very much. Thank you all for joining such a wonderful session of discussion. And it is over to Dr. P. Shaila to moderate the Malayalam session. Thank you all. Thank you, Dr. Dhanesh. Thank you, doctors in English session. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ ഇടതടവില്ലാതെ തുടർന്നു വരുന്ന വെബ് പരമ്പരയുടെ 1507 ദിവസം. ഇന്ന് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മലയാളം സെഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായി എത്തുന്നത് IFPH കുടുംബത്തിലെ തന്നെ ഒരു അംഗമായ ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട് ഡി സിൽവയാണ്. ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഹൃദയ ചികിത്സയും ഹോമിയോപ്പതിയും എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ്. അതിന്റെ 4ാം ഭാഗമാണിന്ന്. 3 ക്ലാസ് ഇതിനകം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് 4ാമത്തെ സെഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനായി എത്തിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട് ഡി സിൽവയെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വവും ആദരപൂർവ്വവും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഡോക്ടർ ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായി റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ചർച്ച വളരെ ശക്തമായ ഒരു ചർച്ച കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓർഗനോണും കുറച്ച് കാർഡിയോളജിയും കുറച്ച് ഫിലോസഫിയും ഒക്കെ കൂടെ പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും നമ്മുടെ മെഡിസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നിമിഷം. അതായത് ഹോമിയോ മെഡിസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഏകദേശം അബഗാഡ്രോസ് തിയറി
1700 കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി. വന്ന് 1800 ശിഷ്ടമൊക്കെ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ അവഗാഡ്രോസ് തിയറി ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഏകദേശം 1856 കാലഘട്ടങ്ങളായപ്പോൾ വേറൊരാള് അതിനെ എടുത്തു പൊക്കി പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആക്കിയെടുത്തു ജനങ്ങളുടെ ഇതില്, സയന്റിഫിക് വേൾഡിൽ. അത് നമുക്കറിയാം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള തിയറീസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം 80 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ, നമ്മൾ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ഒക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായത് നമ്മുടെ ടൈമിൽ. ആ കാലത്ത് പോലും നമ്മൾ ആകെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ECG എക്സ്റേ ആണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ECG എക്സ്റേ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, എക്സ്റേ നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു അഭ്യൂഹം വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കി തീർന്നാൽ 90ന്റെ കാലഘട്ടം എത്തിത്തീർന്നപ്പോൾ സ്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു 20-25 വർഷത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഈ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ സയന്റിഫിക് വേൾഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് ഒരുമാതിരി പൊട്ടക്കണ്ണം മാവി എറിയുന്ന പോലെ തന്നെ വയറ് കുത്തി തുറന്നു നോക്കുക, തല കുത്തി തുറന്നു നോക്കുക, എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അടച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ വയറ് കുത്തി തുറന്നു തീർന്നാൽ എല്ലാവരുടെ അപ്പൻഡിക്സ് വെട്ടിക്കളയുക. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മോളിക്യൂൾസ് ഒന്നും ആരും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അതിന്റെ സയന്റിഫിക് ഇതിൽ വായിച്ചെടുത്തോളം അത് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. വേറെ വിഷൻസില് വേറെ സിസ്റ്റങ്ങളും അതിന്റെ ഇമേജസും വെച്ചിട്ടാണ് മോളിക്യൂൾ തിയറിയിലോട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അതായത് ചില ഡോക്ടർ എസ് രാജേന്ദ്രനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, മെഡിസിൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴിയുമ്പോഴും പൊട്ടൻറ്റൈസേഷൻ ഓരോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ നേരവും അതിൻ്റെ ഓരോ പൊട്ടൻസി ഹയർ ആകും തോറും അതിനകത്തുള്ള നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു, ഹയർ പൊട്ടൻസീസിലോട്ട് പോകും. ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമുക്കൊരു സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ തരാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് എടുത്ത് പൊടിച്ചു തീർന്നാൽ, ഒരു കട്ട ഉപ്പ് പൊടിച്ചു തീർന്നാൽ ഒരു ഉപ്പായിരിക്കുന്നത് 1000 മാറും. ആ 1000ന്റെ ഒരു അംശം എടുത്ത് അതിനെയും പൊടിച്ചു തീർന്നാൽ അത് 10,000-കണക്കിനാവും. പിന്നെ അത് പൊടിച്ചു തീർന്നാൽ അത് പൊടിച്ചു പോകും തോറും അതിന്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ഒരു മെഡിസിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉപ്പിന് നമ്മളൊരു ഹാമർ വെച്ച് അടിച്ചു തീർന്നാൽ, ഒരു ഫോഴ്സ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടയെ നമ്മളൊരു ഹാമർ വെച്ച് അടിച്ചു തീർന്നാൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ആദ്യം ഉരുണ്ടിരുന്ന ഷേപ്പ് അവസാനം ദോശപ്പരുവാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ആ മാറ്ററിന് ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടന്റെ തിയറി അനുസരിച്ച്, സെക്കൻഡ് തിയറി അനുസരിച്ച്, അതിന് നമ്മളൊരു എനർജി എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു തന്നാൽ ആ എനർജി അതിന് നിലനിൽക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ സ്പേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സ്പേസിൽ പോയി തീരുമ്പോൾ സ്പേസിൽ മറ്റേ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എത്തിത്തീരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നാൽ അത് പിന്നെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും, അടുത്ത ഫോഴ്സ് അത് തൊടുന്നത് വരെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ ഏത് വസ്തുവിലെ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാലും, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വസ്തു കത്തിച്ചു തീർന്നാൽ അതിനകത്ത് അതിന് ചേഞ്ചസ് വരും. അപ്പോൾ ആ എനർജി അതിനകത്ത് നിലനിൽക്കും. അതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് തിയറിയാണ്, ഫിസിക്സ് ആണ്. ഏതൊരു വസ്തുവിൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത്, നമ്മളെ വെഹിക്കിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത്, മറ്റു വസ്തുവും ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഈ സ്പിരിറ്റും മറ്റു വസ്തുവും തമ്മിൽ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, പവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആ പവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പവർ ആ വസ്തുവിനകത്തുണ്ട്, അതിന്റെ സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ എടുത്തു, ഇപ്പൊ എന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, 3 വർഷം മുമ്പും കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 3 വർഷം മുമ്പുള്ള ആളല്ല ഞാൻ. രൂപത്തിലൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണെങ്കിലും എൻ്റെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വസ്തുക്കളിലും അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരും. സ്വഭാവം നമുക്ക് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല.
ക്വാളിറ്റി അനുഭവിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റി ചേഞ്ചസ് എപ്പോഴായിരുന്നാലും, ഏതൊരു മാറ്ററിലായിരുന്നാലും എനർജി ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാലും, ഏതൊരു മനുഷ്യനിലായിരുന്നാലും എനർജി ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാലും, ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളിലാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ള എണ്ണം കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെ ചെറുതാക്കും തോറും അതിന്റെ പൊട്ടൻസിയിൽ, ഓരോ പൊട്ടൻസി കഴിയും തോറും ആ മാറ്ററിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വരും, അതിന്റെ ഇത് വരും. ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മാറ്ററിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ആൽക്കഹോളിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വെഹിക്കിളിലും ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോഴും നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് ആ ആൽക്കഹോൾ ഉരസുമ്പോൾ കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ള വസ്തു കൊണ്ട് അതിലത്തെ മോളിക്യൂൾസിനെ ഉരച്ചു തീരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് സാധാരണ നിലയിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഏത് വസ്തു, ഒരു ചലനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എനർജി, അതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ അത് പൊട്ടൻസി ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊരു ബേസിക് തിയറിയാണ്. അതിനെ ആർക്കും നിഷേധിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. അതേ വസ്തു തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴും ആ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനും ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് കഴിയും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് വസ്തു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, മോളിക്യൂൾസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, കോവിഡ് വന്നു. എത്ര ഗ്രാം കോവിഡ് വേണ്ടി വന്നു ലോകം മൊത്തം ഒതുക്കാൻ? 1 ഗ്രാം കോവിഡ് പോലും വേണ്ടി വന്നില്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഈ ശക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പവറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാനോ ടെക്നോളജിയും നാനോ പാർട്ടിക്കിളും നാനോ മെഡിസിന്റെ പവറും, അതായത് നമ്മുടെ മെഡിസിന് ഏകദേശം അതിന്റെ സൈസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഏകദേശം 8 നാനോമീറ്റേഴ്സ് വരെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമുക്കറിയാം, അതിന്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അളവാണ്. അതിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു 8 ഇരട്ടി വരെ ഉള്ള അളവ് വരെ അതിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയും. പിന്നെ അതിന്റെ താഴോട്ട് പോയി തീർന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് പൊട്ടിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടൻസിയലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ കോവിഡിന്റെ വൈറസിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 60 നാനോമീറ്റർ മുതൽ 140 നാനോമീറ്റർ വരെയാണ്. നമ്മുടെ മെഡിസിൻ അതിനേക്കാളും താഴോട്ട് പോവുകയാണ് സൈസിൽ. അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുത്താനായിട്ട് കഴിയും. എനർജി എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു എനർജി ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാൽ എനർജി ഒക്കെ കാണും. ഇതിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ട്രോങ്ങിൽ ആ ബേസിസിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ അതിന് പ്രൂവിങ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നാൽ ആൾക്കാർ സുഖമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നാൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് നമ്മളെ ഇന്ന പവറാണ്, സ്പിരിച്വൽ പവറാണ്, ഡൈനാമിക് പവറാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാലൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. അതിൽ മാറ്ററും ഉണ്ട്, പവറും ഉണ്ട്. മാറ്ററിന്റെ 2 സ്വഭാവമാണ്, ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റി ചെറുതാവുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ക്വാളിറ്റി മെഡിസിൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട്. താങ്ക് യു. ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഡോക്ടർ മ്യൂട്ടാണ്. ശരി, കാണാം ഡോക്ടറെ, കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഭാഗ്യന്മാർ, നമ്മളെ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. നമ്മള് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ 3 വ്യക്തികള് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കാം. നമ്മുടെ കുറുപ്പ് സാറുണ്ട്, സേഡ് സാറുണ്ട്, നമ്മുടെ സഹാനി സാറുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇവർ 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ളവരും ഇപ്പോഴുള്ള അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
ഇവർ മൂന്നുപേരെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാര്യം എന്താണ്? ഇല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ 3 പേരെ ഇഷ്ടമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹൃദയശുദ്ധി ഇവരിലും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആണ് സംശയം കൊണ്ട്. ഹൃദയശുദ്ധി, എളിമ. ഇവര് 3 പേർക്കും വളരെ എളിമയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, വളരെ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നത് കൊണ്ട് അവര് ജ്ഞാനികളുമാണ്. ഒരു ശരിയായ ഒരു സംഗതിയെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയുന്നത് അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. വളരെ നമ്മളിപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഏത് കുട്ടികൾക്കാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കുട്ടികൾക്കാണ് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുക? ശ്രദ്ധയുള്ള കുട്ടികൾ, അതിനോട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ, സ്വന്തമായി യാതൊരുവിധ മുൻധാരണയും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ. ഇതിനാണ് നമ്മൾ അൺപ്രജുഡീസ്ഡ് ഒബ്സർവർ എന്ന് നമ്മൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ സാമുവൽ ഹാനിമാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെപ്പോഴും, ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, പലപ്പോഴും പ്രജുഡിസ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടിരുന്ന ആദ്യം ഇത് സിന പേഷ്യന്റ് അല്ലേ, ഇത് അക്കണൈറ്റ് പേഷ്യന്റ് അല്ലേ, ജെൽസീമിയൻ പേഷ്യന്റ് അല്ലേ, ജെൽസീമിയത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ പ്രജുഡിസ്ഡ് ആവുക. അപ്പൊ അതാണ് പ്രജുഡിസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അൺപ്രജുഡിസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ വ്യക്തിയെ മാത്രമേ കാണുന്നു, വ്യക്തിയെ കാണുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ പഠിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹാനിമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ നോളജ് പേഷ്യന്റിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു തീർന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസീസിന്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ മെഡിസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുറവി ആവശ്യമുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, സാധാരണ നോർമൽ ഹാർട്ട്, ഇതാണ് നോർമൽ ഹാർട്ട്. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു. ഇതില് നമ്മൾ ഹൃദ്രോഗം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ഹൃദ്രോഗത്തിന് കൂടുതലും ആൾക്കാർ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ നോക്കി തരുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഇതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ശരീരത്തിൽ എന്ത് വന്നു തീർന്നാലും അത് നേരെ ഹൃദയത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഹൃദയം കുത്തി തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട്, ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള സ്ഥിതി എന്താണെന്നോ, അത് വീർത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അത് നോക്കി തീരുമ്പോൾ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരും. ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മൊത്തം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹൃദയം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു നോർമൽ ഹാർട്ടും അബ്നോർമൽ ഹാർട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇതൊരു അബ്നോർമൽ ഹാർട്ടാണ്. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർട്ടാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഒരു ഭാഗം മൊത്തം കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഒരു അലോപ്പതിയിൽ അവർ പറയത്തില്ല ഒരു മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ല, അതൊരു റീജനറേഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹോമിയോ മെഡിസിൻസിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചികിത്സിച്ചിടുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഗുണം കിട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അരിത്മിയ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഹാർട്ടിന്റെ റിതം മാറിക്കിടക്കുന്ന കേസുകൾ. നമ്മുടെ എത്രയോ മെഡിസിൻസ് കൊണ്ട് ആ റിതം തിരിച്ചു വരുന്നതും അവരുടെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിൽ ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കേസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ഒരു ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് നമ്മൾ അയാൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള ആളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിലയിരുത്തുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. ഹൃദയത്തിന് ഏത് ഭാഗത്തും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്ന കുറവുകളിൽ എല്ലാ കുറവുകളും ഹൃദയത്തിനും കാണും.
ഇപ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകളിൽ നമ്മൾ കൊഴുപ്പ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതേ കൊഴുപ്പ് ഹാർട്ടിലും കാണും. രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്നെന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. നോർമൽ ആർട്ടറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. നാരോയിങ് ഓഫ് ആർട്ടറി, കൊഴുപ്പ് കയറി പ്ലേക്സ്, ലിക്വിഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേ സംഗതി ഹാർട്ടിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കൊറോണറി ഡിസീസസ്. ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. അതിൽ തന്നെ കൊറോണറി ആർട്ടറിക്ക് വരുന്ന സപ്ലൈയിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ, അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ, അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന പ്ലേക്കുകൾ, അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന എംബോളിസം. എംബോളിസവും പ്ലേക്ക് തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഒരു എംബോളിസം വരുന്ന സമയത്ത് അത് പൊളിഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് സാധാരണ എംബോളിസം വരികയും സ്ട്രോക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ അടുത്ത ദിവസത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ഇവർ വന്ന് വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവർക്ക് ഇത്തിരി എന്തോ ഒരു ചെറിയ, പക്ഷെ എനിക്ക് കേട്ടപ്പോൾ കൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സ്ട്രോക്കിന്റെ ആരംഭമാണ്. ഞാൻ ഉടൻ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അവര് ലൈറ്റായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഞാൻ ഓടിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു. ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പാണ് ഓടിച്ചു വിട്ടു. പക്ഷെ ആ ഓടിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷം അവർ പോയി കഴിച്ചു തീർന്നതിന് ശേഷം ഇവർ ഒരുപാട് അലോപ്പതി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ മോൾ ഇന്ന് വന്നിരുന്നു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മാറി. അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മാറി. ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു വേദന മാത്രമുണ്ട്, വയറ്റിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം വേദന ഉണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, കാലിലത്തെ ആ ക്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ക്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ക്രാംസിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ഏതാണ്? കാലിലൊക്കെ വരുന്ന ക്രാംസ് ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിന് ഞാൻ ഇതുവരെ ഉള്ള എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിരുന്നത് മാക്ഫോസ് ആണ്. മാക്ഫോസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ ആദ്യം തന്നെ 1-2 ശരിക്കും കൊടുക്കണം. അന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു തീർന്നാൽ തന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ മിക്കവാറും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ക്രാംസ് വരാറില്ല. വേറെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സ്പെസിഫിക് മെഡിസിന് എത്രത്തോളം ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറിന് ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മരുന്നുണ്ടോയെന്ന് അവരാണ് നല്ല പ്രാക്ടീസ് പറ്റുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അസുഖം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നതിലാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മാക്ഫോസ് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു 5-8 ഗുളിക ഒരു 5-8 പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിരുന്നാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അന്ന് ഒരു കാലുവേദന കാണത്തില്ല, കാലുവേദന ക്രാംസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഇത് അനുഭവമാണ്. നോക്കാം. ദ ഹാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസസ് 2 മേജർ ഹോർമോൺസ്. ഹൃദയം 2 ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. The heart produces 2 major hormones, A and B type. Natriuretic peptides, which are synthesized and secreted in response to increased workload of the heart. Their major function is to alleviate cardiac load by decreasing the amount of extracellular fluid and lowering the blood pressure. Blood pressure പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇല്ലേ, ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ വന്നിരുന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് BP അങ്ങ് റൈസ് ചെയ്ത് പോയി. ഒറ്റ അടിക്കാണ്, 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് BP അങ്ങ് റൈസ് ചെയ്ത് പോയി. മുമ്പ് ഒരാൾ ഇതുപോലെ വരുമായിരുന്നു. അയാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ പറയാണ്, വന്നിരുന്ന് എനിക്ക് BP സെറ്റ് കാണുമ്പോഴേ പ്രഷർ കൂടാനായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അവരെ വിളിച്ച് പല ദിവസം BP സെറ്റിലിട്ട് 3-4 പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അവർക്ക് ആ പേടി അങ്ങ് മാറും. പിന്നെ BP സെറ്റ് കാണുമ്പോൾ പേടി ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ചില ഹാർട്ടിന് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നാട്രിയോട്ടിക് ഹോർമോൺസ്. ഈ പറഞ്ഞ 2 ഹോർമോൺസ് ഹാർട്ടിലുണ്ടാകുന്ന BP ഉണ്ടാകുന്നതിന് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാർട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള 2 ഹോർമോൺസ് ആണ്. ദ ഏട്രിയൽ natrionic hormone, ANP, is a cardiac hormone which gene and receptors are widely present in the body. Its main function is to lower blood pressure and control electrolyte homeostasis. Electrolyte in the homeostasis നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ pH വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം pH ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് വളരെ
പ്രധാനമാണ്. അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം pH. ആസിഡിറ്റി കൂടും തോറും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അസിഡിറ്റി വയറ്റിലാണല്ലോ പ്രശ്നമെന്ന് ചിന്തിക്കും. ആസിഡിറ്റി കൂടും തോറും അത് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ്റെ കംപ്ലൈന്റ് നമുക്കറിയാം. ഒരാളിന് ആദ്യം നമ്മൾ നേസൽ ഓറിഫൈസസിലാണ് ഈ കൂടുതൽ ആദ്യം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഈ ആസിഡിറ്റിയുടെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞ് താന്ന് ലങ്സിലും വന്ന് കൂടുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു മരുന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴ് ഒരു നാച്ചുറൽ മെഡിസിൻ പറയുകയാണ്. സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ സോഡ ബൈകാർബ്, അപ്പക്കാരം, ഭയങ്കര മെഡിസിനാണ്. ആൽക്കലൈൻ നേച്ചറിലോട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കകത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയും. അത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിൽ യുക്തിയോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കുക. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, യുക്തിയോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കുക, അന്നേരം പറയാം. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഈ 2 ഹോർമോൺസ്, ഹാർട്ടിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ 2 ഹോർമോൺസും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രഷേഴ്സ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പോകും. നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻസ് ആണ് സാധാരണ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്? എല്ലാവരും ഇവിടെ റെവോൾഫിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല റെവോൾഫി. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ റെവോൾഫി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്ന ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു 2 ഹോർമോൺസ്. അപ്പോൾ അത് ദൈവദത്തമായിട്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂടും. അപ്പൊ ഈ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി തീർന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നെക്സോമിക്കയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. പോഡോഫൈലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. സീക്കയിൽ കോറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഈ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ, പിന്നെ അതിലുപരിയായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ടിൽ വളരെയേറെ നമ്മൾ ഫാറ്റി ഡീജനറേഷനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഫോസ്ഫറസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് കൽക്കേറിയ ഫ്ലോർ. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ചതാണ്, ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വളരെയേറെ കൂടും കാൽസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി കാൽസ്യവുമായി ടച്ച് ചെയ്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹാർട്ട് ഡിസീസ് കൂടുന്നു. അപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കൽക്കേറിയ കാർബൺ, കൽക്കേറിയ ഫ്ലോർ, കൽക്കേറിയ ഒരു ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം. കൽക്കേറിയ ആർട്സ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് കൽക്കേറിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈവൻ ക്യാൻസർ പോലും നമ്മുടെ സേഠ് സാറ് പറഞ്ഞു തന്ന, ഞാൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു. കൽക്കേറിയ കാർബ് 30 ക്യാൻസറിനൊക്കെ നല്ല പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ. അത് മാത്രമല്ല പല ട്യൂമേഴ്സും ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡ് എൻലാർജ്മെന്റ്, ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ നമ്മുടെ അഡിനൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള സംഗതികളിലൊക്കെ കൽക്കേറിയ കാർബിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കേറിയ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ഗുണം നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. A heart attack occurs when a plaque ruptures and forms a clot in the artery, causing a complete blockage. That part of the heart muscle that is denied blood supply starts to die. നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത്, ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഹൃദ്രോഗം ഇങ്ങനെ വന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആൾ മരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെയാണ്: നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നാണ് ആൾ മരിക്കുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടായിരിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ആ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു റപ്ചർ ചെയ്ത ഒരു പ്ലേക്ക് പോയി തീർന്നാൽ ഉടൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് പോവുകയും ഉടൻ ആ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില മെഡിസിൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചത് എല്ലാം സക്സസ് ആണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഉള്ള കേസുകളിലെല്ലാം സക്സസ് ആണ്.
ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന 4 മെഡിസിൻസ് സ്പൈജീഡിയ, കാക്ടസ്, കാർബോബേറ്റ്, ചൈന, പിന്നെ കൽക്കേറിയ ഫ്ലോ. പിന്നെ മാക്ഫോസിന് ഉള്ള ഒരു വേറൊരു ഗുണം, മാക്ഫോസിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ കൽക്കേറിയ ഫ്ലൂർ പോലെ തന്നെ മാക്ഫോസിനും പല പ്ലോട്ടുകളും ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 6x അല്ലെങ്കിൽ 3x ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. വാട്ട് ഹോർമോൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്? അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ സാധാരണ കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും പൊതുവെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈറ്റാക്കി പറയുക എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. എന്ത് വന്നാലും പറയാൻ ഗ്യാസ്. ഒരിക്കൽ പണ്ട് ഞാനൊരിക്കൽ കോഴിക്കോട് ഞാൻ ഒരിടത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു സ്കൂളിലൊരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന് പോയി. കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ കുട്ടികളോട് ആദ്യത്തെ കുട്ടി വന്നു, എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു. ഗ്യാസ്. നമ്മളൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു, തീരെ എൻ്റെ 20കളിലാണ്. അപ്പൊ ഉടനെ ഞാൻ ഗ്യാസ് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന മരുന്ന് കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വന്ന് ഗ്യാസ്, അതിനും മരുന്ന് കൊടുത്തു. മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി വന്ന് ഗ്യാസ്. അപ്പൊ ഈ മരുന്നെല്ലാം ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ഗ്യാസ്? അപ്പൊ കൈ കാണിച്ച് കയ്യിൽ വേദന, കാല് കാണിച്ച് കാലി വേദന. അപ്പോഴാ നാട്ടിൽ മൊത്തം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഗ്യാസ്. വേദനയ്ക്ക് അവരുപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ് ഗ്യാസ്. ചിലർ വന്നിട്ട് പറയും പനിയാണ്, മൂക്കിപ്പനി, മൂക്കിൽ പനി. ഈ മൂക്കളെയാണ് പറയുന്നത് മൂക്കിൽ പനി എന്ന്. പനി മൂക്കിൽ കൂടെ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ക്ലോയിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അത് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കണം. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ വന്നു നിന്ന ഉടൻ പറയും എനിക്ക് ഫിസ്റ്റുലയാണ്. സാധാരണ പറയുന്ന പൈൽസിനെയാണ് പറയുന്നത് ഫിസ്റ്റുലയാണ്. എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ടേംസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസ്റ്റുലയാണ്. നമ്മൾ ഉടൻ ചോദിക്കണം ഇത് ആര് പറഞ്ഞു കേട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഇല്ല, അത് ഫിസ്റ്റുലയാണ്, തള്ളി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫിസ്റ്റുലയും ഇതും തമ്മിൽ, പൈൽസും തമ്മിൽ വളരെയേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാണണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ആൻചൈന പെക്ടോറിസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചുവേദന, അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ദിസ് പെയിൻ മേ റേഡിയേറ്റ് ഓർ മൂവ് ടു ദ ആം, നെക്ക് ഓർ ബാക്ക്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു സംഗതി കണ്ടത്, ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോഴത്തെ പനി വന്നു തീർന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഷോൾഡറിൽ ഭയങ്കര വേദന. ഷോൾഡറിലെ ഈ മസില് ഞാൻ പിടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ മസിലുകളും ഹാർഡായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഈ മസില് അപ്പൊ ഹാർഡായിട്ട്, ആ തോളിലത്തെ മസില് വളരെ ഹാർഡായിട്ട് തോന്നി. അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭ്യൂഹം അവിടെ ഒരുപാട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ മസിലില്. അപ്പൊ ഹാർഡായി തീരുമ്പോഴും ആ മസിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് തലയെല്ലാം വലിച്ചു പിടിക്കും. ഈ മസിലിന്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ കൂടുന്തോറും തലയെ വലിച്ചു പിടിക്കുകയും നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സെർവിക്കൽ സ്പൈനിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെയിന് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മസിൽ രണ്ടും ലൂസാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തടവിയും അത് മസാജ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ആക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൈ വെച്ച് തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. കൈ വെച്ച് തല നന്നായിട്ട് പുറകിൽ തൊട്ട് ബോണിൽ ആ കള്ളിന്റെ ബാക്കിൽ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് പൊക്കാനായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് തല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെയിന് നമുക്ക് റിലീഫ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിസിൻസും എല്ലാം കൊടുത്തു തന്നാൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ മസിൽസ്, ഈ കഴുത്തിലുള്ള മസിൽസുകളെല്ലാം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തു വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പെയിന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നട്ടലിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഈ ഷോൾഡർ പെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പനി വന്നു തീരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ടോക്സിൻസിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടും. ടോക്സിൻസിന്റെ അളവ് കൂടിത്തീർന്നാലും
ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ടോക്സിൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എല്ലാ മസിലുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പതോളജിക്കൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടെ, ഞാൻ സാധാരണ പതോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടെ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. സിംറ്റമറ്റോളജി ഉണ്ട്, പക്ഷേ പതോളജിക്കലായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ്, നമ്മൾ പതോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെ ഒരു പനി വന്നതിനപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. അതിലുണ്ടാകുന്ന ടോക്സിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ടോക്സിൻസ് ആണ്, അതിനെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ടോക്സിൻസിനെ എല്ലാം എങ്ങനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും, പിന്നെ ആ ക്ഷീണം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. എനിക്കത് നല്ല ക്ഷീണം പെട്ടെന്ന് റിലീഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, അതും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും സിംറ്റംസ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുണ്ട്. ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, പെയിൻ മേ റേഡിയേറ്റ്, ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രീത്ത്, സ്വെറ്റിംഗ്, നോസിയ, ഇറഗുലർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. ഇറഗുലർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതല്ല, അത് പല കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സിംറ്റംസ് ആൻഡ് സൈൻ ഇൻ വുമൺ. ഇതുണ്ടല്ലോ വെരിക്കോസ് വെയിൻ, നോർമൽ വെയിന്, വെരിക്കോസ് വെയിൻ. കുറച്ച് പടങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹാർട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവും കൊഴുപ്പ് കയറി. കൊളസ്ട്രോളും കാൽസിഫിക്കേഷനും തന്നെ പല സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കി തീർന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആദ്യം കുറേശ്ശെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, പിന്നെ അത് കൂടും, പിന്നെ അത് കൂടും, പിന്നെ അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് കൂടിപ്പോകും. ഇതാണ് ഓരോ സ്റ്റേജസ്. നമ്മൾ ഇനി ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. ലേയേഴ്സ്, ഓരോ ലേയേഴ്സ്, ഈ ലേയേഴ്സ് ഓരോയിടത്തും കംപ്ലൈന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും, ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും, ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഏകദേശം നോക്കിത്തരുന്നത് അതിന്റെ നീളം 2 പ്രാവശ്യം ഭൂമി ചുറ്റത്തക്ക രീതിയിൽ അത്രയും നീളം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലുണ്ട്. ഭൂമി 2 പ്രാവശ്യം ചുറ്റി വരുന്നത് അത്രയും നീളം. അത്രയുള്ള ഒരു ശരീരപ്രകൃതിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ 2 കാര്യങ്ങള്, ഈ 2 ഹോർമോൺ നമ്മള് ഒരു ബ്ലഡ് വെസല് നശിച്ചു തീർന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ഹീലിംഗ് ഓഫ് എ വൂണ്ട്, ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽ പൊട്ടുന്ന കാര്യം. ഹീലിംഗ് ഓഫ് എ വൂണ്ട് is a complex process that involves multiple stages and cell types. ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെ സംഭവിച്ചു തീർന്നാലും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഹീലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹീലിംഗ് ഉണ്ടാകുക, ഒരു മുറിവുണ്ടായി തീർന്നാൽ. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹീലിംഗ് വേർ ദ ബോഡി സ്റ്റോപ്സ് ദ ബ്ലീഡിങ്. Blood vessels narrow, platelets clump together, and proteins act like glue to form a clot. ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിനകത്തും സംഭവിക്കുന്നു.
എല്ലാ ബ്ലഡ് വെസലിനകത്തും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇടി കിട്ടി തീർന്നാൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇതേ സംഗതി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ സംഗതി നടന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ കുറെ ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകും. ഈ നമ്മളെ സാധാരണ സാർക്കോമ ക്യാൻസർ കണ്ടീഷന്, ബോൺ ക്യാൻസർ വരുന്നതിന് ഒരു പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ദർ മേ ബി എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇഞ്ചുറി. ഒരു ഇഞ്ചുറി, ഒരു ബോൺ ക്യാൻസർ വരുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു പാസ്റ്റിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഇടി കിട്ടി തീർന്നാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇടി കിട്ടി തീർന്നാൽ അവരെല്ലാം തടവ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇടി കിട്ടി തീർന്നാൽ ആ ഭാഗത്ത് ചതവുണ്ടായിത്തീരുകയും അവിടെ കുറെ ഡെബ്രീസ് കൂടുകയും ചെയ്യും. അത് കാലക്രമത്തിൽ ക്യാൻസറായിട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹീലിംഗ് വേർ ദ ബോഡി സ്റ്റോപ്സ് ബ്ലീഡിംഗ്, blood vessels narrow, platelets come together, and proteins act like glue to form a clot, inflammation. ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഷുഗർ ഒക്കെ കൂടിത്തീരുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത. ഇതെല്ലാം സ്ലോ ആവും. Neutrophils are recruited to the wound within 24 hours to fight infection and debride dead tissues. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കളക്ഷൻ, ഒരു ഇടി നടന്നിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ പ്രോസസ്സിങ് അങ്ങ് മാറുകയാണ്. നോർമൽ പ്രോസസ്സിങ് മാറി തീരുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും, അവിടെ കുറച്ച് സെൽസ് നശിക്കും, കുറച്ച് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ഈ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നോർമൽ ലെവലില് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആർ റിക്രൂട്ടഡ്. ദേ ആർ റിക്രൂട്ടഡ്. അവിടെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വരും പോലെയാണ് ടു ദ വൂണ്ട് വിത്തിൻ 24 hours ടു ഫൈറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെബ്രീസ് ഡെഡ് ടിഷ്യൂ. അതിന് ആ ഡെബ്രീസിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും ഡെഡ് ടിഷ്യൂനെ മാറ്റാനും അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ് നടക്കും. ഇത് നടക്കാതിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഷുഗർ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, ബ്ലഡ് അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരും. മാക്രോഫേജസ് arrive about 3 days after the injury to eat bacteria and damaged tissues. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്ക്. ഒരു ഇടി നടന്നു വരുന്നാലും 3-ാം ദിവസം ആകുമ്പോൾ മാക്രോഫേജസ് arrived about 3 days after the injury to eat bacteria and damaged tissues. അവൻ വന്ന് തിന്നു തീർത്തു. പിന്നെ അടുത്ത proliferation, അടുത്ത granulation tissue forms and vascular network is restored. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗ്രാനുലേഷൻ ടിഷ്യൂ വന്നതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ പഴയ പോലെ ബ്ലഡ് വെസൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ദിസ് ഫേസ് ബിഗിൻസ് 3 to 10 days. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കേസില് ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഒരു ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ 24 മണിക്കൂറിനകത്ത് അവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഹീലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് 3 ഡേയ്സിനകത്ത് ഈ മാക്രോഫേജസ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. 3 മുതൽ 10 ദിവസത്തിനകത്ത് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇഞ്ചുറി ആൻഡ് ക്യാൻ ഡേ ഫോർ വീക്സ്. ഇത് ഇത്രയും ഈ 3 മുതൽ 10 ദിവസത്തിനകത്ത് ഈ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. റീമോഡലിംഗ്, ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹീലിംഗ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് സെൽ മൈഗ്രേഷൻ. Cells move to the wound site. Matrix deposition and remodeling. Matrix is deposited and remodeled. Angiogenesis. Blood vessels open to bring oxygen and nutrition to the wound. Wounds can heal on their own, or they can be closed with sutures or staples. Small skin wounds can heal in days. ഇത്രയും പ്രോസസ്സിങ് സാധാരണ നിലയിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നടന്നു തീർന്നാലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബ്ലോക്കേജ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡേയ്സ്, ഇത്രയും ഡേയ്സിന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം. ഇപ്പൊ ഹാർട്ടിലായിരുന്നാലും ഹാർട്ടില് മസിൽസിനകത്ത് ഒരു മുറിവുണ്ടായി തീർന്നാലും ആ മുറിവ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഇത്രയും പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക.
ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ്, does heart controls brain? Research has shown that heart communicates to the brain in 4 major ways. Neurology through the transmission of nerve impulses, biochemically via hormones and neurotransmitters, biophysically through pressure waves, and energetically through electromagnetic field interactions. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഹൃദയം തലച്ചോറിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവോ? ഒരു പട്ടി ഓടിച്ചേർന്നാൽ ആദ്യം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പട്ടിയെ കണ്ടു തീർന്നാൽ എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് പണ്ടൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാളിന് പട്ടിയും പുലിയും ഒന്നും പേടിയില്ല, ആകെ കോഴിയെ കണ്ടിരുന്നാൽ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. കോഴി ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നിന്ന് പിന്നെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് പുലി പോകത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? കാരണം കൊച്ചിലെ കോഴിയെ കണ്ട് കൊത്തി. അതിനുശേഷം ഈ കോഴിയെ കണ്ടിരുന്ന വയസ്സായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കോഴിയെ കണ്ടിരുന്ന ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ആദ്യം ഹൃദയത്തിന് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത്? Does heart control brain? Research has shown that the heart communicates to the brain. ഹൃദയത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കുന്ന തലച്ചോറ് എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ 4 മേജർ വേസ്. ഒന്ന്, ന്യൂറോളജിക്കലി ത്രൂ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് nerve impulses. നമുക്കറിയാം ഹാർട്ടിനകത്തുള്ള അത് ഒരു ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ്. പിന്നെ SA നോഡ്, AV നോഡ്, ഫൈബേഴ്സ് അല്ലേ, നമ്മൾ അതെല്ലാം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. ECG എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്, ECGയിൽ എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ന്യൂറോളജിക്കലായിട്ട് ഒരു എഫക്റ്റ് ബ്രെയിനിലോട്ട് പോകുന്നു. 2, ബയോകെമിക്കലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പോരാത്തതിന് നമ്മളെ ഹാർട്ട് തന്നെ പമ്പിങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തലച്ചോറിന് കൂടുതൽ ന്യൂട്രീഷൻസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യന് അയാൾ കുറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ചീഫ് റേഡിയോളജിസ്റ്റ്. ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചീഫ് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര തലവേദന, എന്തൊക്കെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പുള്ളി ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കാതെ പിന്നെ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ബ്ലഡൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ, പ്രഷറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പ്രഷറൊന്നും ഇത്തിരി ലോവറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിലേ തലവേദന കുറയത്തുള്ളൂ. ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ആ ഫുഡും ഇതുമായിട്ട് എന്തോ ബന്ധം? റേഡിയോളജിസ്റ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്ലഡ് അവിടെ പോകുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ്. ഒരു വണ്ടി, ഒരു ലോറി ഇത് മുതൽ അങ്ങ് വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? പുള്ളിക്ക് അതും കൂടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും നിറച്ചു വേണം തലയ്ക്കകത്തോട്ട് ബ്ലഡ് പോകാനായിട്ട്, അല്ല പോകുന്ന ബ്ലഡിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തലവേദന കുറയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഏകദേശം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എനർജിയുടെ 60% ഓഫ് എനർജി ഈസ് യൂസിങ് ഫോർ ദ ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷനിങ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെത്താൻ. കാരണം ബ്രെയിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടുകളും ഒരേ സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നെർവസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എനർജിയുടെ 60% വേണ്ടത് നമ്മുടെ തല വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഹോർമോൺസ്. പിന്നെ ബയോഫിസിക്കലി ത്രൂ പ്രഷർ വേവ്സ്. പ്രഷർ, നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, നമ്മൾ നേരത്തെ എപ്പിനെഫ്രൈൻ, നോർ എപ്പിനെഫ്രൈൻ അറിയാമല്ല, അഡ്രിനാലിനെല്ലാം വന്നു തീർന്നതിന് ശേഷം അഡ്രിനാലിനെല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ബ്ലഡിന് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ബ്ലഡ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ആ ഭാഗത്തോട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൃദയത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ ഒരു കാല് തടവി തരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാല് വേദന എടുത്തിരുന്ന തടവി തരുന്നതിന്റെ മറന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹാർട്ടിന്റെ അവിടെ എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, തടവി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഗം കൂടുതൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എനർജറ്റിക്കലി ത്രൂ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്ററാക്ഷൻസ്.
അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്ററാക്ഷൻസും അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോലെ ഒരു എനർജി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോ ECG നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ECGയിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ECGയിൽ ഒരു പവർ വേവ്സ് ഉണ്ട്. ഈ കടലില് നമ്മളിപ്പോൾ കടലിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളത്തിലോട്ട് ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് തീർന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അതിന്റെ അല ഏതുവരെ അടിക്കും? അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഇമ്പൾസും ശരീരത്തിന്റെ അങ്ങറ്റം വരെ പോയിട്ട് അതേ പവറിൽ തിരിച്ചു വരികയാണ്. പോകുന്നു, കറങ്ങുന്നു, തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് 2 nerves. The sympathetic nervous system releases hormones, epinephrine, and to accelerate the heart rate. The parasympathetic nervous system releases the hormone acetylcholine to slow the heart rate. ഇത് epinephrine. The sympathetic nervous system releases hormones, catecholamines, epinephrine and norepinephrine to accelerate the heart rate. Heart rate കൂടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. The parasympathetic nervous system releases the hormone acetylcholine to slow the heart rate. നമ്മുടെ വേറെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ മെഡിസിൻ പാർട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൈമായില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ചർച്ചയിലോട്ട് പോവാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. 17 ആയുള്ളൂ. 2-3 മിനിറ്റ് കൂടെ, 20 വരെ സംസാരിച്ചുകൂടെ? 20 ആയല്ലോ, 10-20 ആയില്ലേ? എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ 18 ആയുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് നിർത്തിയോ? ഇല്ല, നിർത്തിയില്ല. ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങ് സംസാരിക്കാം. അപ്പോ ഡോക്ടർ ഏകദേശം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും പറയാനോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വരണം. ഇതാ തുടക്കം നമ്മുടെ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറിനെ തന്നെ തുടങ്ങാം. സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സാറ് എന്താണ്? കേക്കാമോ? കേക്കാം. ഡോക്ടർ ഹുബർട്ട്, ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഡോക്ടർ ഹുബർട്ട് പിന്നെ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ടോ? ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഈ അക്യൂട്ട് കേസിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അക്യൂട്ട് കേസ് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ. ഏത് മെഡിസിനാ? 1-2 കേസുകൾ പറയാമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഞാനൊരു കേസ് പറയാം. ഒരു പിന്നെ എന്നാ ഒരു ലേഡി, ഒരു 70-75 വയസ്സുള്ള ലേഡി ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനതേ വീട്ടില് ഇത് പിന്നെ പെയിൻ ഗസ്റ്റായിട്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ തന്നെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസും ഉണ്ട്. അന്നേരം അവർക്കൊരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് എന്തോ ബോധക്കേട് വരും. അന്നേരം ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോ എന്നെയാണല്ലോ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ BP അപ്പാറ്റസ് ഒക്കെ എടുത്ത് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ ഓടി നോക്കിയപ്പം ഈ ഇത് താന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, BP ഫീബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അന്നേരം ഞാൻ ഏതായാലും പെട്ടെന്നൊരു കേസ് എടുത്തു. അന്നേരം അവരുടെ മകന്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, പെട്ടെന്ന് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷനാണ്. പെട്ടെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. ആണെങ്കിൽ എനിക്കത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അന്നേരം ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ തലേദിവസം ഒരു സംഭവം. അവരുടെ സെക്കൻഡ് വൈഫാണ് ഇത്, ഒരു ഫോറിനർ, ഒരു സിസ്റ്റക്കാരത്തിയാണ്. ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വൈഫ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡാ. ഇത് ഈ പിള്ളേരൊന്നുമില്ല. അവര് അന്നേരം അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ഇവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇയാളങ്ങ് മരിച്ചുപോയി. ഇയാളൊരു തടിമില്ലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അന്നേരം ഇയാള് ഭയങ്കര കുടിയനാ മരുമകൻ. അയാൾ കുടിച്ചേച്ചും വന്ന ഒരു ദിവസം തലേദിവസം രാത്രി ഇയാളുടെ ഫോട്ടോ തല്ലി പൊട്ടിച്ചു, ടോർച്ചെടുത്തു.
എന്നിട്ട് അയാളുടെ ആ ഫോട്ടോയിലോട്ട് തുപ്പി ചവിട്ടി. എന്താണ് കാരണം? ഏതായാലും ഞാൻ അതിന്റെ കാരണം വെച്ചിട്ട് ഇഗ്നേഷ്യ 0/3 വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ഇടയിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ഇടയിട്ടിട്ടിട്ട് സ്പൂണിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. ഏതായാലും കുറഞ്ഞു. BP ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ നോർമൽ. ഏതായാലും എനിക്കൊരു ധൈര്യക്കുറവ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് TFI എന്ന് പറയും, ഒരു പയ്യുണ്ട്. ഉടുപ്പിയിലെല്ലാം കൂടുതലും പൈമാരാ, ഈ കൊങ്ങണീസ് ഒരുപാടുള്ള. ഇത് മണിപ്പാലിന്റെ TFI അല്ല, അയാള് ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാ. പക്ഷെ അയാൾ വളരെ മിടുക്കനാണ് ഡയഗ്നോസിസ്. പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം, അയാൾ ഈ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ഡോക്ടറാ. ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ മെഡിസിൻ ഒന്നും അയാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് അയാൾ വന്ന് ECG ഒക്കെ വന്ന് നോക്കി, അവിടെ വന്നൊരു കാറുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കിയപ്പം ഒരു മേജർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. എന്നോട് ചോദിച്ചു ആരാ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറ്റിയത്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിപ്പോയി. എന്തായാലും അത് കുറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവരെ ഇവിടെ കടത്തണ്ട, ഇനി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാകും. അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ കാണാൻ ചെന്നപ്പോ അവർക്ക് അനങ്ങാൻ മേല, ബെഡ് റെസ്റ്റാ. ഒരു കടലാസേല് എഴുതി തന്നു. ഞാനിങ്ങനെ കടന്നാല് ഇവിടെ തന്നെ കടന്ന് തീർന്നു പോകും 2-3 ദിവസം കൊണ്ട്. എനിക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് തരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വീണ്ടും ഹെൽത്ത് ടേക്കിങ് ചെയ്ത് അപ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ പോസ്റ്ററസാ കിട്ടി. 2 ഡോസ് കൊടുത്തപ്പം അവർ 3-ാം പക്കം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വന്നു. പിന്നെ ഒരു 10 ദിവസം കൂടെ വർഷം കൂടെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഞാനൊരു മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് സാർ. വളരെ എഫക്റ്റീവ്. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു 3-4 കേസുണ്ട്. ഒരാളോട് കോഴഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റാ. കോഴഞ്ചേരി ആശുപത്രിയില് മുത്തൂറ്റുകാരുടെ അവിടെ പറഞ്ഞു 1 വർഷത്തിനകം മരിച്ചു പോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഞാനിപ്പോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 1.5 വർഷമായി. ഇതേവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു ചെറിയ അരിച്ചിലുണ്ടായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുക, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം ഈയിടെ വേറൊരു കേസ്, ഒരു 65 വയസ്സായുള്ള ഒരു ലേഡിക്ക് അയോർട്ടിക് സ്റ്റെനോസിസ്, കാൽസ്യം ഡെപ്പോസിറ്റാ, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നൈട്രിക് ആസിഡാണ് കൊടുക്കുക. കാരണം ടോട്ടാലിറ്റിയോസിന്റെ നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മരുന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. വേറുള്ളവരുടെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇപ്പൊ സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഹുബർട്ടിന്റെ ഒരു ഇത്. പിന്നെ ക്രട്ടകസിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ക്രട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഡിസിനാണ്. അതിന് നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റ് എനിക്ക് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റ് അല്ല, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് കൊള്ളാം. ക്രട്ടേഴ്സ് കൊടുത്തു തീർന്നാൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ നമ്മൾ ഒരു നേരമൊക്കെ ഡെയിലി അങ്ങ് കഴിക്കാൻ പറയും, ഒരു 10-15 ഡ്രോപ്പ് പൊടിച്ചു. ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ റവോഡ്ബിയ കൊടുക്കാറില്ലെന്ന്, അതിന് പകരം എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്ലഡ് വെസൽസ് നമ്മൾ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി. ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ നാരോയിങ്, ഇപ്പൊ നാരോയിങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അത് മാറ്റിയാൽ മതി. BP തനിയെ കുറയും. നല്ലൊരു ശതമാനം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 80% കുറയും. നമ്മൾ അതായത് ബ്ലഡിൽ നമ്മൾ ഈ ആർത്രോസ്ക്ലീറോസിസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ആർമിക്കുണ്ട്, 5GD ഉണ്ട്, കാക്ടസ് ഉണ്ട്, കാർബോവേജ് ഉണ്ട്, കൽക്കേറിയ ഫ്ലൂർ ഉണ്ട്, ചൈനയുണ്ട്. ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം ഞാൻ ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മരുന്ന് തന്നെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഒരുമാതിരി ഏത് കേസിനും നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കും. കാരണം അത് ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അണ്ടർ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയും. അമൈൻ നൈട്രേറ്റ് മണപ്പിച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീഫ് കിട്ടുമെന്ന് അക്യൂട്ടായിട്ട്. പക്ഷെ ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ അമൈൻ നൈട്രേറ്റ്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോഴും വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഗുണം കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു കേസ് ഞാൻ കൂടെ ശാസ്ത്രീയ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഒരു 87 വയസ്സുണ്ട്. അവര് തന്നെ വന്നപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് തളർന്ന്, ഏകദേശം കൈയെല്ലാം ഇതായി, പകുതി സ്ട്രോക്കും ഒക്കെ ആയി. ഞാൻ കണ്ടോടെ ഞാൻ എനിക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു വിടും, മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്ന അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു വിടും. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കാനല്ല സാധ്യതയുണ്ട്.
ഞാനൊരിക്കൽ ഇതുപോലെ ഒരു കേസ് ഇങ്ങനെ ഒരു 42 വയസ്സുകാരന് പറഞ്ഞു വിട്ട്, പിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം എവിടെയെങ്കിലും അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ പറഞ്ഞു. അവർ നേരെ പോയി വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അവർ ECG എടുത്തിട്ട് നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് വിട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്ന 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഭാര്യ വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അയാൾ അന്ന് തന്നെ മരിച്ചു. 1 മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചെന്ന്. ഇവിടുന്ന് പോയ അവരും അറിഞ്ഞില്ല. ആ സ്ത്രീ എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കാം, ആയിരിക്കാം, സ്ട്രോക്കാണോ ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനൊരു 68 വയസ്സുള്ള ഒരാള്, അയാളുടെ വൈഫ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറാണ്, അയാൾക്ക് ബിസിനസ്സാണ്. അയാള് രാവിലെ എന്നും 5:30 ആകുമ്പം മിൽമ ബൂത്ത് പോകണം. 5:30 ആയപ്പോൾ അയാള് ബൂത്തിൽ പോകാനായിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ മേല, കൈ കുത്താൻ മേല, ഇടത്ത് സൈഡാണ്. അപ്പം ബാക്കി സിംറ്റംസ് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് ഉടനെ ലാക്ടോസിസ് 0/3 കൊടുത്തു. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് ബൂത്തിൽ പോയി. പക്ഷേ 6 മാസം മുമ്പ് അങ്ങേര് മരിച്ചുപോയി കേട്ടോ. അടുത്ത 2ാമത് അറ്റാക്ക് ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കുകയും ചെയ്യും, സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് നിർത്തി, ഞാൻ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് വേറെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് കൂടെ വന്നു. അയാൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയ്തു. വിതിൻ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് എക്സ്പയർ. ഞാൻ ഈ സ്ട്രോക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വയസ്സായ പാർട്ടികള് സ്ട്രോക്ക് വരുന്ന ഒരു 3 കേസ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വന്ന് അതെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റേ 42 വയസ്സുകാരൻ അറ്റാക്ക് വന്ന് പോയത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം ഉടൻ പറഞ്ഞു വിടും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയും മെഡിസിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 87 വയസ്സുകാരിയൊക്കെ സുഖമായി, അവരിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവർ പിന്നെ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ അവര് കംപ്ലീറ്റ് റെഡിയായി. പിന്നെ അവര് സത്യം പറഞ്ഞത് തളർന്നു പോയതാ, കൈയൊക്കെ തളർന്നു പോയതാ, ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം തളർന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും 2 കൈയും ഓക്കെ ആയിട്ട് അവര് ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് 88-90 വയസ്സായി, 2 വർഷം ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു വന്നിട്ട്. പിന്നെ ഒരു കേസ് ഞാൻ കോസ്റ്റിക്കം കൊണ്ട് ഹൈ BP ആയിട്ട് പാരാലൈസ് ആയ കേസ്, കോസ്റ്റിക്കം 0/3 കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്. പിന്നെ ഞാൻ കൊണിയം മാക്ക് ഞാൻ കൊണിയം മാക്ക് നമ്മുടെ ജെയിംസ് പോൾ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കൊണിയം മാക്ക്, മറ്റേത് വലുതായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. കൊണിയം മാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര നല്ല ഈ നംനെസ് കുറയുന്നുണ്ട്, കാലിന്റെ ശക്തി കുറയുന്ന പിന്നെ ഈ ഞാൻ കൊണിയം മാക്ക് 1 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ല ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് കൊണിയം മാക്ക് ഞാൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ 1 ബോട്ടിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് മറ്റേ ഇതില് ദിവസവും കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല കാലിനൊക്കെ നല്ല ശക്തി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഏതായിരുന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടിപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടുന്നു. ഏതായാലും നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. വളരെയധികം ഇനിയും വരട്ടെ ഇതുപോലെ. സമയം നമുക്ക് കഴിയാറായപ്പോ സാറ് നമ്മുടെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുത്ത ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു നന്ദി കൂടി. അന്നേരം ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ക്ലാസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനാട്ടമിയും ഫിസിയോളജിയും പതോളജിയും ഒക്കെ മറന്നു കിടന്നതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാം. മരുന്നിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ആയിരിക്കാം. അല്ലെ ഞാൻ ഈ പിന്നെ റിസർച്ചിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് ലീവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കയറിയതാണ്. പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഹുബർട്ടിന്റെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത്. കുറവായിട്ട് അങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണാനില്ല. എന്തായാലും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. എനിക്ക് ഇന്നിച്ചിരി സുഖമുണ്ട്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ സുഖം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ദിവസം കയറാൻ പറ്റിയത് അതാണ് വരാത്തത്. ഏതായാലും എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 തരത്തിലാണ് എനിക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്തത് ഈ IFPH. പറയാതിരിക്കാൻ മേല. അത് വേറുള്ളവർക്കും ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അറിയാം. ഒന്ന്, അറിവ് കൂട്ടുക. അതത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് കയറും. 2ാമത് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3, നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി. അതായത് ഡോക്ടർ ഹുബർട്ടിന്റെ ക്ലാസ് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം. എൻ്റെ ക്ലാസ് തന്നെ പഴയതിലൊക്കെ വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റാണ്. എനിക്ക് പണ്ടൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണേലോ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണേലോ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആര് എപ്പം വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഒരു വെടിക്കെട്ടിനുള്ള കാശ് കൈ കാണും. ഏതായാലും ഇത് ക്ലാസ് എടുത്ത ഡോക്ടർക്കും അതുപോലെ ഡോക്ടർ ശൈല ഡോക്ടർ ഇതിന് നന്നായിട്ട് മോഡറേറ്റ് ചെയ്തതിനും ഇവിടെ ഇതുവരെ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന എത്രയാ 34 പേര് ഇതുവരെ കേട്ടോണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അല്ല, ഇപ്പം 36, നേരത്തെ 48-50 ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും IFPHന്റെ പേരില്
ഒരു ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ശുഭരാത്രി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. താങ്ക് യു അണ്ണാണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം സാറേ. കാരണം ഈ പ്രായത്തിൽ സാറ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. നന്ദി പറയാനും സാറിനെയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നിയത്. വേറെ ഇത്തിരി കൂടെ യങ്ങറായിട്ടുള്ളവരാരും ഇങ്ങനെ ഇത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നില്ല. എന്തായാലും വളരെ എനിക്ക് എനിക്ക് മൂപ്പ് കൂടിയെന്നുള്ള പ്രായമൊന്നും കൂടിയിട്ടില്ല. മൂപ്പ് കൂടി. സാറിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ, അതൊരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു. എനിക്ക് അതിനും വലിയ സന്തോഷം. ഞാന് അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാനും സംസാരിക്കാനും പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈയിടെ ഒന്ന് റിപ്പയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. എല്ലാരും കാണാൻ സന്തോഷം. സാർ ഇനിയും നല്ലപോലെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സാർ ആക്റ്റീവായിട്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ഒരു സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാ. വളരെ സന്തോഷം. അപ്പൊ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറിന്റെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് കുറുപ്പ് സാർ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായം ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫിസിയോളജി, അനാട്ടമിയും പിന്നെ ഫിലോസഫിയും എല്ലാം വന്നു. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. നല്ല ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ മലയാള സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.